Well, I have started recording now. আমাদের সবাইদের যে ভালোবাসার যে প্রতীক তোরা নিজে আছো তোমাদেরকে আমরা যেমন শিখিয়েছি প্রথমে কোনো ক্লাস স্টার্ট করতে গেলে বা কোনো একটা ভালো ক্লাস স্টার্ট করতে গেলে আমরা কি করি জানো আমরা সর্বপ্রথম শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের নামটা আগে জপ করে নিচ্ছি ঠিক আছে so let us start my dear boys ready so please don't unmute yourself don't unmute yourself I will mute all otherwise ready 1 2 3 Om Sthapakaya cha dharmasya sarva dharmasya sarvadharmaswarupine Ramakrishna সবাইকে মিউট করতে বলুন সচিত সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে So after this let us start our previous class wherever we stopped. Now let us move it for this. So last time we were discussing about why we are uttering Shanti for 3 times. Swami Sardhananda তার নাম কি এটা আপনাদের সবাইদের জানাও আছে শরৎ মারাসাদের নাম ছিল আর একটা নাম ছিল একটা আর বাচ্চারা তোমাদের সবাইদের এটা জিজ্ঞাসা ছিল যে রামকৃষ্ণ যে নাম মন্ত্র আমরা পাঠ করছি the mantra which we are uttering before our classes what are their meaning actually meaning is always not necessary to understand but still meaning has its impact as if when you are calling your mother ma mom ai aji there are so many names of our mother but what happens we don't know the name the meaning of ma we don't know the meaning of papa we don't know the name of the meaning of father but what we know the relationship the softness behind the person that is always getting remembered this is the main purpose of calling somebody or invoking somebody before starting the name or before doing any work here as there are so many Sanskrit words so naturally you all must know about the meaning here this mantra was made by Swami Vivekananda Sri Ramakrishna's pranam mantra was made by Swami Vivekananda so where it was made in the house where he was worshipping Sri Ramakrishna it is there in Habda Habdate oi jaygata ache Maharaj, can you please tell me about the story that why say if you keep on chatting and I will keep on watching your chats, then again there will be differences. You can tell me about
এত যে চ্যাট যদি দাও তাহলে কি করা হবে না, জাস্ট see everybody is trying to engage me in their chats, then how I will perform my own workout, I mean how I will speak to you. কি প্রশ্ন করেছে যে আয়ুষ প্রশ্ন করেছে, মহারাজ can you please tell me about the story that why Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev touch his leg on the chest of someone. All right, I will tell you. And এর আগে কি আমি মিউট আছি? I have muted everyone. Otherwise, other than me, all will be keep muted yourself because you are making sometimes happy moments by cheering up here and there. So I muted you all. Acha, one another thing, I am Rishabh Das. According to me, I wrote the moral of the story of the king Midas. Be happy with what you have. If you greed to get something more, you can lost Hobena. You can lose everything you have. So whatever is everything is good. Thank you, my dear Rishabh. You have written one wonderful moral. And now I will take the question one by one. But before that, let me complete my job. Ayushman Das, আমি তোমার কথাটা এখন বলবো। একটু আগে এটা বলে দিচ্ছি, এই ঘটনাটি যেটা আছে সেখানে শ্রী রামকৃষ্ণ দেব তার পূজাটা তিনি করতে গেছিলেন। ইউ প্রীতিশ, তুমি তোমার কোশ্চেনটা চ্যাট বক্সে লিখে দাও, আমি পরে এক এক করে প্রত্যেকটা কোশ্চেন ধরে ধরে তোমাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি যে কথা বলছি সে কন্টিনিউটিটা ডিস্টার্ব হবে না, ঠিক আছে? আশা করি তোমরা সাহায্য করবে, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, তারপরে কথা বলার কথা হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন কথাটি আছে যে এই যে বাড়ি আছে সেটা আমাদের কলকাতায় এই যে হাওড়ায় আছে, তোরা যদি যাও দেখতে পারো। হাওড়াতে আমাদের যে সেন্টার আছে কাসুন্দি বলে একটা জায়গায়, সেখান থেকে একটু কাছে আছে, তোরা গিয়েও দেখতে পারো। সেই জায়গাতে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের উপরে এই মন্ত্রটা স্বামী বিবেকানন্দ বানিয়েছে। আচ্ছা, যখন আমি কথা বলি তখন একটু চ্যাট না লিখে একটু পরে লিখো, না বারবার আমার ধ্যানটা ওই দিকে চলে যায়। হ্যাঁ, Abhinandan, I have seen your chat. I request you all not to write at present. Let me complete it, then you one by one you write. Keep question writing on your own paper pad or anything. So when we will start taking questions, then we will reply. Because time is very short and there are many things to cover. So whatever in the life of Sri Ramakrishna, whatever Narendranath has seen, he has put all the theories or all the gist of Sri Ramakrishna's life in this mantra. This is the speciality of this mantra. Mantra goes like this: Om. Om is the sound at syllable, which if we collect all the sounds of the world, all the sound of the universe, all the sound of multiverse, every place, if we collect in one place that sound, then what happens? All the chaos and everything become one sound. That is called Om mantra. Om means in this Om mantra we get every God worshipped, we get every name there. Just like Ambarish Kumar, the name of Ambarish is also there in Om mantra. Just like Saptasva, the Saptasva is also in the name of Om. Sayak is there, so he can also hear his name in Om. Tatparananda is there, his name is also there in Om. Narith is there, Narith's name is also in Om. So what is the purpose of this thing? See, in Hindu society, in Hindu culture, we put Om in every place. Before starting of any mantra, before starting of anything which we are working out. So many people have raised their hands. There is no need to raise your hands. I will start taking your questions and chats at 3:45. Till then you are clear, and till then you please don't disturb. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কে বলছে, ব্রিটিশ বলছে মহারাজ স্বামীজির মন্ত্র কে বানান? হ্যাঁ, আমরা এক এক করে আমরা সব দেখবো। হ্যাঁ, তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসাটা এমন বাকি থাকবে না, চিন্তা করবে না।
তাহলে আগে একটি একটি করে ধরি। এটা যে এই মন্ত্রটা যেটা আছে, যেটা আমরা ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য আছে, সেটাকে আজকে ছোট্ট করে তোমাদেরকে জানিয়ে দিই। তাহলে প্রত্যেকটা মন্ত্রের আগে ওম কেন বলা হয় সেটা তোরা তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম। এর ব্যাখ্যাগুলো অনেক রকম আছে, সেই ব্যাখ্যাগুলো আমরা পরে কোনো দিনে আমরা, কিন্তু Maharaj, in our revision test will there be not the book Ramakrishna for children? See, whatever I am teaching in your class, from that only I will take the question and answer if there will be any exam, and it will very easy for you, so that I always request you to keep note whatever I am teaching you in the class. I see class is not only based on this book or that book. I see class is based on what your mentor is teaching you. যা কিছু আমি তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করছি তাদেরকে তুমি লিখে লিখে নেওয়ার চেষ্টা করো, আর সেটা দেখে আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করব। এটাই হচ্ছে আইসি ক্লাস। আইসি মানে আই সি, আই হিয়ার, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, এটাও মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা একটু টপিকে চলে আসি। তোরা বারে বারে টপিক থেকে মানে ক্লাসটাকে এদিক ওদিক ভাগিয়ে দিচ্ছ, সেটা আমি চেষ্টা করি তোরা একটু যদি মন দিয়ে এই কথাটা শুনে নাও, তাহলে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর মনের মতো সব তোরা পেতে পারবে। আমি জানি তোরা অনেক উত্তর, তোরা অনেক বুদ্ধিজীবী। দেখো আবার লিখছে, আমি তোমাদেরকে বলছি আমি চ্যাটগুলো দেখতে বন্ধ করে দেবো, ইয়া লেখা বন্ধ করে দেবো। বললাম যে 3:45 এর পরে তোরা লিখতে শুরু করো, আদারওয়াইজ ইট ইজ ডিসগাস্টিং এন্ড ডিস্টার্বিং। তোমাদেরও খারাপ লাগবে আমি উত্তর দেবো না, আর আমারও খারাপ লাগবে যে আমি যে বলতে যাচ্ছি সেটাকে তোরা ডিস্টার্ব করছিস। তাহলে যাই হোক, এই যে হচ্ছে ওম যা তোমাদেরকে জানালাম, এর থেকে বেশি তো আমি লাউড বলতে পারি না আরণ্যক, এর থেকে বেশি আমার লাউড আমার শব্দ নেই, না শোনা গেলে তাহলে আবার কি করা যায়। আমি তো অনেক চেষ্টা করছি। যাক, ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য, এই যে কথাটি হলো যেটা আমরা প্রতিদিন পাঠ করি, তোরা চাইলে লিখে নিতে পারো। বলছে কি ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য। দেখো আমরা, আমাদের হাতে বই আছে, এটা যেমন একটা বই আছে, এই বই তখনই একটা বই আছে যখন এই বইয়ের ভিতরে একটা কাগজ আছে। এইগুলো কাগজগুলো যে আছে তখনই এটা বই আছে। তাহলে বইয়ের ধর্মটা কি হলো, তার ভিতরে কাগজ থাকবে, লেখন সামগ্রী থাকবে, এটা থাকবে। তাই আমরা মনুষ্য আছি, মনুষ্য হওয়ার যে ধর্ম আছে সেই ধর্মটার স্থাপনা করার জন্য যখন তিনি এসেছেন, এটা তিনি এখানে বলতে চাইছেন। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য। স্থাপকায় মানেটা হচ্ছে সে ধর্মের স্থাপনা করতে। ধর্ম কি আছে? মনুষ্যত্ব। মনুষ্যের কি ধর্ম আছে? মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের মানেটা আছে আর ইউ হিউম্যান বিং, আর ইউ অ্যানিমাল বিং, আর ইউ এনিথিং লাইক দ্যাট। বাট কিন্তু আমরা মনুষ্য আছি। মনুষ্যের মানেটা হচ্ছে যে তোরা ইংলিশে লিখতে পারো, বাংলাতে লিখতে পারো, whatever way you like you can write it down. Please don't write things in your chat till then I complete the lecture. Otherwise, you will miss very important things because I get disturbed in my flow. যা flow আমার মনে আসছে সেটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় না। So I hope you will not mind it. কিন্তু একটু তোরা অভ্যাস করো। আমরা একটু টাইম হলে 15 মিনিটস আমার একটু বলতে দাও, তারপরে তোমাদের আমরা বলার জন্য আমরা তোমাদের আজকে আমরা এতদিন পরে কথা বলছি। তো এই মন্ত্রের সম্পর্কে তোরা সবাই জিজ্ঞেস করছো যে মহারাজ এই মন্ত্রের মিনিংটা কি আছে, একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন। সত্যি কথা তোমাদের বুঝে নেওয়াই উচিত, আর আমাদের সবাইদের জানা উচিত যে কি জিনিসটা এটা। তাহলে ওম তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম। ওম হচ্ছে সবাইদের ধ্বনি। জগতে যত ধ্বনি হচ্ছে, চাই জ্বালামুখীর ধ্বনি হোক, চাই ট্রেন চলার ধ্বনি হোক, বা হাওয়াই জাহাজ চলার ধ্বনি হোক, বা যে কোনো লাইটনিং এর যদি সাউন্ড হোক, এটাও সাউন্ড হতে পারে, বা হয়তো অন্য কোনো রকম সাউন্ড আছে। টু অ্যাকুমুলেট অল সাউন্ডস ইন ওয়ান প্লেস অফ দ্য ইউনিভার্স, that particular sound
comes in this category, that is called Om. So this is the syllable which Hindus, or you can say eternal religious people, has adopted to sanctify everything by this Om. And one another theory is there which says there are three types of sounds. What are the sounds? We say, see, you yourself can check yourself, just like we speak many words which are lasting with this sound. Another we say oo, and third is ma. By touching all these, by touching this both of these lips. So there are three types of sounds in universe by all living beings or by non-living beings. All these comes in these three bifurcation, and all the syllables and all the sounds keep together comes with the name of Om. So this Om is put up everywhere in the starting in every mantra. So don't be, you can say, confused why this Om is there. Wherever Om is written, we see, we understand that something there is mysterious, or something there is which we can't understand. এমন কিছুই নাই যে আমরা বুঝতে পারবো না। ওম লেখা থাকলে তার মানেটা হচ্ছে ওই জায়গাটাকে সিক্রেট করে দেওয়া হলো। ওই জায়গাতে এই পুরো সমস্ত সংসারের যতগুলো ভালো ভয়েস আছে, যতগুলো ভালো কোয়ালিটি আছে, সেগুলো আমরা ওখানে ইনভোক করছি। এটা হচ্ছে তার মিনিংটা। তাই ওম বলে প্রত্যেকটা আমরা স্টার্টিং করি। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আগে বললাম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব ধর্ম স্বরূপিণী। এটা খুব সুন্দর মিনিং আছে, তোরা এটাকে খুব লক্ষ্য করে বুঝে নাও বা লিখে নাও। তোরা চাইলে এরকম লিখবে যে আমরা এক্সামের ভিতরেও তোমাদের এই প্রশ্ন যদি দিই তো তোরা খুব ভালো এক্সপোনেন্টস মতো এটাকে রিপ্লাই দেবে। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য। স্থাপকায়ের মানেটা কি হচ্ছে জানো? স্থাপকায় মানে কোনো জিনিসের স্থাপনা করা। আচ্ছা, যখন আমরা কোনো জিনিসের স্থাপনা করছি তার মানেটা এমন আছে যে কোনো না কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টস আমাদের কাছে আছে, তার জন্যই তো আমরা স্থাপনা করছি। এমনি তো নেই যে উইদাউট এনিথিং উই স্টার্ট সামথিং ফাউন্ডেশন অর লাইক দ্যাট। নো, নট লাইক দ্যাট। কিন্তু হয়তো কি কিরকম করে স্থাপনা করি? ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণী। বলছে সবই সর্বধর্ম মানে সর্বধর্ম, all religions bring together in Sri Ramakrishna. How he does assembled all religions, assembled all the good thing in him, and then he was the person who স্থাপকায় চ ধর্মস্য মানে এমন একটা ধর্মের ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন যেটাতে দুনিয়া ভরের যতগুলো ধর্ম ছিল, এভরি প্লেস যতগুলো রিলিজন ছিল, সেই রিলিজনস they got verified by the life of Sri Ramakrishna. তোরা জানো যে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ has worshipped Lord Shiva, Lord Mother Kali, Durga, Sri Krishna, Radha. He also has worshipped Allah, the God of Muslims, and Jesus, the Lord of Christians. So in this way, he has tested all the religions. He has tested all the gods and goddesses entity, that how we get that vision of that particular God. That problem he dissolved. The problem was not there by his own life. So that Swamiji has said that স্থাপকায় চ ধর্মস্য। হয় না যেমন তোর মা কি করছে, সবগুলো শাক ভাতি যা কিছু তোমাদের ঘরে এসছে সবাইকে মিলিয়ে একটা ভালো চচ্চড়ি রান্না করে দিয়েছে, বা ভালো ভালো একটা খিচুড়ি রান্না করে দিয়েছে। এমন খিচুড়ি যেটা খেতে সবাই ভালো পায়, গপ 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 করে খেয়ে নিচ্ছে। তো এইরকম জিনিসটা আছে যে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের লাইফ যে পড়বে, শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের লাইফের সম্পর্কে যারা জানবে, তারা ধর্মের নামে তাদেরকে কেউ মূর্খ বানাতে পারবে না। এটা হচ্ছে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের এই মন্ত্রের মানেটা। আমি ছোট ছোট করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেখো তোমাদের ভালো লাগবে, পরে তোমাদের এটা হবে না যে আমরা জানি না। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণী।
কেন কি তিনি এত সংসারের বিশিষ্ট সব ধর্মগুলোর পালন নিজে করে তারপরে ওই ধর্ম থেকে কি পাওয়া যায় সেটা তিনি পেয়েছিলেন, সেটাই হচ্ছে এই অনুভূতির সার। তার জন্যই শ্রী রামকৃষ্ণ দেবকে বলা হচ্ছে সর্ব ধর্ম স্বরূপিণে। কি বলা হচ্ছে? সর্ব ধর্ম স্বরূপিণে। তারপরে বলছে অবতার বরিষ্ঠায়। বরিষ্ঠায় মানেটা হচ্ছে যেমন তোমাদের ভিতরে যে তোমাদের যে সহপাঠী আছে, তোমাদের বন্ধু আছে, যার বয়স তোমাদের ভিতরে একটু বেশি, মানে 1 বছর কেউ তোমাদের থেকে বড় আছে, তাকে আমরা বলছি বরিষ্ঠ, মানে বড় আছে, আমার দাদা আছে। আর মানো যেমন মানো কোনো একটা ভালো জিনিস তুমি মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে এলে, আবার ওর থেকেও ভালো জিনিস তোমার বাবা কিনে নিয়ে এলে, এখন তোমার যে আছে কোন জায়গায় তোমার ভালো লাগবে? যে জিনিসটা একদম লেটেস্ট আছে, ভালো আছে। যেমন আমরা হয়তো ছোট একটা ল্যাপটপ ব্যবহার করি, এখন তোমার বাড়িতে তুমি গিয়ে দেখবে এইচপি বা লেনোভোর কোনো একটা ল্যাপটপ তোমার বাবা তোমাকে কিনে দিয়েছে, ন্যাচুরালি তোমাকে লেটেস্ট আর ভালো জিনিসটাই তোমার যে আছে প্রথম সব থেকে বেশি কাজে লাগবে। এটাই হচ্ছে বরিষ্ঠায়। ধর্মের জগতে এই বরিষ্ঠতা যা আছে সেটা আমরা শ্রী ভগবান রামকৃষ্ণের ভিতরে পাচ্ছি। এই যে ভগবান কাউকে যে বলা হচ্ছে তার কারণটা এটাই আছে যে ভগবানের মানেটা আছে তারা শ্রেষ্ঠ আছেন, তারা মানুষের ভিতরে শ্রেষ্ঠ আছেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব যেটা ভাব আছে সেই শ্রেষ্ঠত্ব ভাবটাকে ভগবান বলে ডাকা হচ্ছে। যেমন তোমার বাড়িতে এখন কারা আছে? মা আছে, বাবা আছেন, দিদা আছেন, তো ওরা তোমাদের জন্য ভগবান আছে। কেন? তারা তোমার দেখাশোনা করে, আচ্ছা এখন কথা শোনা যাবে, চিন্তা করতে হবে না। এখন কথা শোনা যাচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে এখন কথা শোনা যাবে। শোনা যাচ্ছে তো? All right, now I think my voice is audible. ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে এখন বোঝা গেল ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে। এখন হচ্ছে অবতার বরিষ্ঠায়। আমরা আমাদের ঘরে দেখবে কতজন আমাদের মাতা পিতা কতজন ঘরের ভিতরে অনেক দেবী দেবতার ছবি লাগিয়ে রাখেন। যেমন হনুমানের ছবি আছেন, বা শ্রী রামের ছবি আছে, শ্রীকৃষ্ণের ছবি আছে, বা হয়তো দুর্গাজির ছবি আছে, হয়তো অনেক রকম দেবী দেবতাকে তারা মানেন আর পূজা দেন। এইগুলো যে ছবি আছে, আমরা কি করে যে এত ছবি এলো? ভগবান তো নিজে বলেন তিনি এক, এত ছবি কি করে হলো? এখন কাকে যে পূজা করবে? আসল কথাটা কি হয় যে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জল যখন আসছে তখন দেখবে আমাদের পাড়ায় যে ট্যাপ আছে, কারো ট্যাপ গলির ভিতরে নিচে আছে, কারো ট্যাপ উপরে আছে, কারো যে জলের ট্যাপটা তার মুখটা বাঘের মতো আছে, কারো মুখটা যেটা আছে ছোট করে আছে, কেউ এমন করে জল খাওয়া যায়, কোথায় গিয়ে জলটা যে আছে বোতল থেকে ভরে খাওয়া যায়। তার মানে এটা তো বলা যাবে না যে ভগবান অনেক, জল অনেক আছে, না, জলটা একই আছে, কিন্তু অনেক ট্যাপের মুখে থেকে আসছে, তাই অনেক রকম দেখা যাচ্ছে, অনেক জায়গা দেখা যাচ্ছে। এখন এই সেম জলটাই নর্দমাতে পড়ে কালো হয়ে যায়, নোংরা হয়ে যায়, খাওয়া যায় না। এই সেম জলটাই মানে হয়তো কিচেনে গেল, কিচেনে গিয়ে আমরা আলাদা করে পিউরিফাই করে রান্না করে নিচ্ছি, এই সেম জলটাই আমরা টয়লেটে ব্যবহার করছি, তখন ওটাকে রান্নার ব্যবহার করা যায় না। মানে অনেক রকম জায়গায় থেকে জল অনেক রকম মনে হচ্ছে, কিন্তু জল আসছে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, একটা জায়গায় থেকে আসছে। তাই হচ্ছে অবতার বরিষ্ঠায়, মানেটা হচ্ছে ওই সেম অবতার, সেম প্রভু, সেম ঈশ্বর, যেটাকে আমরা কেউ যে দেখতে পায় না, ইয়া চিনতে পায় না, ইয়া বুঝতে পায় না, কিন্তু তাকে বুঝবে কি করে? সে এই রকম মানুষের ভিতরে বোঝা যায় যারা মনুষ্য বোধ যাদের ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল, যে মানুষের মতো মানুষ হতে পেল, কি
শ্রী রামকৃষ্ণ দেব বলছে যে মানুষের মানুষ হওয়ার হোশ আছে, যে নিজের জেগে আছে, সেই মানুষটাই সত্যি করে ঈশ্বরের মতো আছে, তাকেই আমরা ঈশ্বরের মতো পূজা দিই বা মানি। না হলে তুমি দেখবে যে মানুষ তারপরে পশুর সমানই থাকে। অনেক জায়গা আমরা এমন এমন রাগ করে ফেলি, মা বাবার উপর রাগ করে ফেলি, আমরা অনেকবার অনেকজন বন্ধু বান্ধবকে গালি দিয়ে দিই, যেটাকে ব্যাড ওয়ার্ডস বলি বা এমন এমন শব্দ বলি যেটা বলা উচিত নয়। সেই শব্দগুলো কে বলছে? সে তো পশুর সমান হলো। কুকুর কুকুর একসঙ্গে ঘুরছে খেলছে, কিন্তু তাকে যদি রুটি দাও তো রুটি দিয়ে ওর কাউ 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 করবে, অন্য নিজের যে কুকুর বন্ধু আছে তাকে খেতে দেবে না। এটা হচ্ছে কি টেন্ডেন্সি? এই টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে অ্যানিমাল টেন্ডেন্সি। তাই মানুষ মানুষের মতো হওয়ার যে চেষ্টা, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম আমাদের ধর্ম, মনুষ্য মাত্রের ধর্ম। আর যখন মানুষ মানুষের মতো ধর্মটা পালন করে লম্বা সময়, সে মানুষটা আমাদের মধ্যেই তুমি দেখবে পাড়া প্রতিবেশীর ভিতরে কোনো না কোনো মানুষ এত ভালোই থাকবে যাকে তোরা সবাই শ্রদ্ধা করবে, যার কাছে গিয়ে তোমাদেরও আনন্দ লাগবে। তার মানেটা কি আছে? তার ভিতরে অন্যজনের প্রতি ভালোবাসার যে ভাবটা আছে তা একটু বেশি আছে, একটু বেশি আছে, এইরকমই আছে। তো শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ভিতরে যখন আমরা তার জীবন যাপনটা দেখি, তখন দেখি যে তিনি সব অবতার, যে পূর্বে পূর্বে যত অবতার হয়েছেন, তাদের যে তারা যারা যারা কাজ করেছেন তার থেকে তিনি বেশি কাজ করে ফেলেছেন, তার থেকে তিনি বেশি পরহিতে কাজটা আরম্ভ করে গেছেন। সেই জিনিসটার জন্যই শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, সেই জিনিসটা যে আছে শ্রী রামকৃষ্ণ দেব মাঝে মাঝে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকে শোনা যাচ্ছে না, একটু তো কিছু না কিছু প্রবলেম কারো থাকবেই। এখানে তো এত ভালো আজকে তো চলছে। আবার কোশ্চেন যে আছে আমরা বলবো, তোমাকে বলবো, হ্যাঁ আমি বলবো, তখন তোরা লিখতে শুরু করবে। আচ্ছা, এই কথাটা যে আমরা কি বলছিলাম, যে দেখো তোরা একদম মাঝখানে লিখে দিলে বলে একটা ডিস্টারবেন্স এসে গেল। যাক, যাই হোক, আমরা মানুষের কথা বলছিলাম, এই প্রশ্নের উত্তর যে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে এই এর মিনিংটা কি। এখন মনে হচ্ছে মিনিংটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য, এটা হলো সর্বধর্ম স্বরূপিণে। আবার হচ্ছে অবতার বরিষ্ঠায়, অবতারের ভিতরে বরিষ্ঠ আছে, মানে তুমিও যেমন সাগ্নিক আছে, সেও একটা অবতার আছে। কি করে অবতার আছে? যে সে মানুষ মতো এসেছে, তার একটা ইচ্ছা আছে, সে বড় হয়ে কোনো কাজ করবে, তারও একটা আছে। কিঞ্জল ঘোষ আছে, তারও একটা ইচ্ছা আছে, সে বড় হয়ে ডক্টর হবে, কি করবে, পড়াশোনা করার মানেটা কি আছে? শুধু বইপত্র নিয়ে কি, বই চেটে নিয়ে কি মানুষ হয়ে গেলাম? না, পড়াশোনা করে আমার জীবনে আমি কি হলাম সেটাই হচ্ছে আসল কথাটা। তুমি যেমন শ্রেয়ান কি হবে বড় হয়, সেই কথাটা এটা অবতারের মতো। শ্রেয়ান 10টা 5টে লোকের মাঝখানে একটা স্পেশাল ছেলে হয়ে দেখাবে। সেই স্পেশালিটি যেটা হচ্ছে, দ্যাট স্পেশালিটি ইজ অবতার ইন দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন। এটা হচ্ছে ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায়। এখন বলছে রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। হে রামকৃষ্ণ, তাকে আমরা প্রণাম করি। দেখো, হিন্দু ধর্মের ভিতরে আমরা অনেক অবতার বলি, তো আগেকার যে অবতাররা ছিলেন, যে যুগে যুগে যেমন আমরা অনেক কোনো না কোনো একটা মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি দ্যাট দে আর দ্য হিরোজ among all those people। তো এই যে হিরোরা আছে, যেমন রাম, ভগবান রাম একজন হিরো, তেমনি তারপরে পরবর্তীকালে একজন হিরো এলেন, তার নাম হলো কৃষ্ণ, যাকে আমরা সব দিক থেকে হিরো মতো দেখছি। এখন যে এই দোনো হিরোকে মিলে একটা কম্বাইন্ড হিরো এসে গেলেন শ্রী রামকৃষ্ণ। মানেটা হচ্ছে এই যুগের একটা মানুষ যে পুরানো সব লোকদেরকে ঢেকে দিয়ে আর এগিয়ে গেছেন। যেমন তুমি আজকে ক্লাস 5-এ আছো, তো নেক্সট ইয়ারে ক্লাস 5-এ থাকবে, তুমি ক্লাস 6-এ চলে যাবে, তোমার আপগ্রেডেশন হয়ে যাচ্ছে। আর তারপরে যে তোমার ক্লাস কোনটা হয় 7-এ চলে যাবে। তেমনি
এই যে অবতারের যে কনসেপ্টটি আছে, মানুষটা বড় হওয়ার যে কনসেপ্টটি আছে, সেই কনসেপ্টটা এইরকমই আছে, যে কেমন কেমন আমরা এগিয়ে যাই, ডেভেলপ করে যাচ্ছি। তাহলে এই আজকে যে এই যে 3:45 হয়ে গেল, এখন 10 মিনিট আছে, তোমাদের কোশ্চেন আনসার আগে অ্যাটলিস্ট চ্যাট বক্সে দেখে নিচ্ছি কি কি আছে, পরে তোমাদেরকে আমি আনমিউট করব, তারপরে আমরা আরো দেখবো। চ্যাট বক্সে আমি প্রথম একটা উত্তরের প্রশ্ন দেখছি। তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সেটা লিখেছো নিশ্চয়ই, চ্যাট বক্সে কি কি আছে দেখে নিচ্ছি, দাঁড়ান। চ্যাট বক্সে আর একজনের প্রশ্ন ছিল, can't hear you, voice is not coming, Maharaja, you are inaudible, louder. আচ্ছা, রিভিশন টেস্ট হয়ে গেল। Sir, why Om is said before every mantra? Please tell me again. I could not hear due to. আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো আমি বলে দিয়েছিলাম যে ওম যেটা আছে, যতগুলো শব্দ আছে সেই শব্দের সমূহ, সেটাকে বলছে ওম। ওম বলে আমরা, ওমের অনেক ব্যাখ্যা করা হয়, ওমটাকে খুব পবিত্র শব্দ মানা যায়। আর এটাকে আ উ মা এই তিনটে যে ভয়েলস আছে, সেই তিনটে ভয়েলসটাকে আমরা মিলিয়ে একটা ভয়েল করে করি, সেটা হচ্ছে আদৃশ। তোমার লেখাটা আমি বুঝতে পারি না, তুমি চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছো। আচ্ছা, তারপরে গুড মর্নিং রেশম দাস, অ্যাকর্ডিং টু মাই রোড। আচ্ছা ঠিক আছে, যারা যারা কিং মিডাসের যে স্টোরিটা লিখতে পেরেছে তারা এই জিনিসটা আছে যে আমরা গ্রিডি যেমন হব না, সেটাই হচ্ছে। তারপর যে মহারাজ, ক্যান ইউ টেল মি অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ ভাই শ্রী রামহা। এই প্রশ্নটা খুব সুন্দর আছে আয়ুষ, তোরা হয়তো শুনতে পাচ্ছ আয়ুষ্মান, তুমি যে প্রশ্ন করেছো যে মহারাজ ক্যান ইউ টেল মি, কোথায় গেল, একটু বড় করতে। হ্যাঁ, লিখছে যে মহারাজ ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট দ্য স্টোরি why Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev touch his leg on the chest of Swami Vivekananda. এই জিনিসটা যেটা আছে, সেটা তথ্যে যেটা আছে, তিনি একটা এমন ভাবে চলে গেছিলেন যেখানে তার ভিতরে কোনোভাবেই বলা যেতে পারবে না যে তিনি ঈশ্বর সঙ্গে আলাদা ছিলেন। হি ওয়াজ ওয়ান উইথ গড। আর যে মানুষটার ভিতর যেমন হয় না, আমরা কোনো মন্দিরে গেলাম, মন্দিরে বিশাল ভিড় আছে, বিশাল ভিড়ের মাঝখানে মাঝখানে একটা শিবলিঙ্গ আছে যেটাকে সবাই পূজা দিচ্ছে। পূজা দেওয়ার চক্করে যেমন তুমি দেখবে তোমার মা বাবা খুব চেষ্টা করে উপর থেকে দূর থেকে জল ঢেলে দিলে, আর তুমি যে আছে মাঝখানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ওই শিবলিঙ্গটাকে একটু টাচ করে নিলে, কোথায় টাচ করেছে সেটার কোনো মানে নেই, শিবলিঙ্গটাকে টাচ করে দিয়েছে। শিবলিঙ্গটাকে টাচ করে তুমি ভাবলে যে হ্যাঁ আমার মনটা খুব ভালো লাগছে, আমি আজকে ওই শিবলিঙ্গটাকে স্পর্শ করতে পেরেছি। এখন শিবলিঙ্গটাকে কোথায় থেকে টাচ করলাম সেটার কোনো মানে থাকে না, কিন্তু আমি হয়তো ডান দিকে টাচ করলাম, বাঁ দিকে টাচ করলাম, কিন্তু পিউরিফিকেশন যেটা আছে, যেটাকে আমরা ঈশ্বরের ভাবে যে ভাবনা ভাবি, সেটা কোনোভাবেই হয়ে যায়। তাই শ্রী রামকৃষ্ণ দেব যখন ওই ঈশ্বরের ভাবে ভাবিত ছিলেন, তখন কি হয়, নরেন্দ্র পাশে বসে আছেন, তাকে ওই এনার্জি দিতে চাইছেন, তাকে ওই যে আমাদের যেমন ইলেকট্রিসিটি বোর্ড থেকে যখন ইলেকট্রিসিটি আসে, তখন কি হয়, বড় বড় তারের ভিতরে থেকে আসে। এখন ওই তারটা উপরেও ঝুল যাচ্ছে, এই আমাদের দেওয়ালের ভিতরে যে সকেট আছে তার ভিতরেও আছে, 2 পিনের ভিতরেও আছে। এখন তুমি ওই তারটাকে যেখান সেখান থেকে টাচ করে নাও, তুমি বিজলির একটা বড় ঝটকা খেয়ে নেবে, হ্যাঁ না? সেম জিনিসটাই আছে যে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেব যখন ওইভাবে ওই এনার্জি তিনি এটা ফিল করছিলেন যে ওই এনার্জিটা আমি নরেন্দ্রনাথকে দেব, তখন কি করলেন, তিনি হয়তো হাত টাচ করবে কি করবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তখন তিনি নিজের ভিতরে নিজের মতো রূপে তিনি ছিলেন না, তার কনসিয়াসনেস ছিল না, তখন পা টাচ হয়েছে, কেন যেহেতু তিনি নিচে বসেছিলেন, উনি নিচে হাত দিয়ে টাচ করতে চাইলেও করতে পারবেন না, কেন কি তখন তিনি পাওয়ার হাউস আছেন, তখন ওই ঈশ্বরের শক্তি তার ভিতরে খুব সুন্দরভাবে ওই স্পিডে ভাবে আর হয়তো খুব প্রচন্ড বেগের ভিতরে ওনার ভিতরে আসছেন, যে তিনি আমার নরেন্দ্রনাথকে টাচ করছেন। এখন এমন অবস্থায় তিনি হাত টাচ করো বা পা টাচ করো, কিন্তু এনার্জিটা স্বামী বিবেকানন্দের ভিতরে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলেন। সেটাই হচ্ছে এই যে স্টোরি যে তুমি জিজ্ঞেস করলে, যে যখন তিনি পা টাচ করেছেন, তো মানেটাই এটা আছে যে পা টাচ করলেও সেমটি কথা হয়েছে, কি কথা, যে তিনি
ওনাকে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। এটা হচ্ছে এই মিনিংটা। আচ্ছা, তারপরে আদ্রেশ, তুমি তো কি চাইনিজ ভাষা লিখেছো? আমি চাইনিজ জানি না। পৃথ্বীশ কি বলেছে? I have a C question. All right, I will hear. I wrote a moral. Sojat ki jiজ্ঞেস, Maharaj, in our revision test, will there be not the book Ramakrishna for children? দেখো, তোরা রামকৃষ্ণ ফর চিলড্রেন বইটা নিশ্চয়ই পড়বে, কেন কি আমাদের যে ক্লাসের যে সময়টি থাকছে, এত সময় থাকে না যে আমরা সব ডিসকাস করতে পারি, কিন্তু তোরা পড়বে। আর পড়লে তোমাদের ভালো লাগবে, কিন্তু আমি যে প্রশ্নগুলো করব তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, ইউ উইল বি ভেরি ফাইন টু রিপ্লাই। আচ্ছা, তারপরে সাগনি কি বল, স্যার ওয়াই ওম ইজ সেড বিফোর এভরি মন্ত্রা, প্লিজ টেল মি अगेन, আই কুড নট হিয়ার ডিউ টু নেটওয়ার্ক ইস্যুস। এখন যে আমরা ওম যেটা আছে, আমরা প্রত্যেকটা মন্ত্রের সামনেও বলি, প্রত্যেকটা মন্ত্রের পরেও বলি, আমরা কোনো মন্ত্র না বললেও বলি, আমরা কোনো মানুষের মানে ঈশ্বরের পূজা না করার সময়ও আমরা বলতে পারি। ওম ইজ এ ইউনিভার্সাল সিলেবল, and we can say by repeating om we are invoking universal energies in our self. এটা হচ্ছে ওমের মেইন পারপাস। সামনে যেমন গায়ত্রী মন্ত্র যারা নেয়, তুমি দেখবে গায়ত্রী মন্ত্রের লোক যারা করে, তারা গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথমেও বলেন আর অন্ত সময়েও বলেন, তাকে বলে সম্পুট, মানে প্রথমে বলা আর লাস্টে বলা, একটা ব্র্যাকেট করে দেওয়া, ব্র্যাকেটের ভিতরে পুরো মন্ত্র আছে, মানে ওম স্টার্টিং এ ওম এন্ডে। তার মানেটা হচ্ছে যে ওই মন্ত্র যেটা আছে, এই ইউনিভার্সাল এনার্জি যে ওমকার আছে তার ভিতরে রেজোনেট করবে, আর আমি যে চাইছি, আমি যে ঈশ্বরের যে মার্গদর্শন চাইছি সেটা আমি পাই। সেটা হচ্ছে, তার জন্য এটা প্রারম্ভেও বলা যায়, পরেও বলা যায়, মাঝখানেও বলা যায়। আচ্ছা স্যার, প্লিজ টেল রাউডার, এটা হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল। তোমাদের মাঝখানে একটু ভয়েসের প্রবলেম, আমার যে ব্লুটুথ আছে সেটা একটু ডাউন হয়ে গেছিল। আচ্ছা মহারাজ, কিছু শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওই এক টাইমই এমন হয়েছিল, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে আর তো কোনো প্রশ্ন দেখছি না, এই তো। আচ্ছা, অভিনন্দন বলছি, আই রোট দ্য মরাল, অল রাইট। Ayushman Maharaj, can you tell me the name of the disciples of Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev? Ayushman, এটা কি প্রশ্ন করলে? নরেন্দ্রনাথ মানে স্বামী বিবেকানন্দ is the disciple of, chief disciple of Sri Ramakrishna Paramahamsa. আরো তাদের 16 disciples আছেন টোটাল, নামটা যদি চাও তোমাকে লিস্ট যে আছে তুমি চাইতে পারো। দেখো সব থেকে প্রথম দেখো আমরা বলি ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ, শিবানন্দজি মহারাজ, অখণ্ডানন্দজি মহারাজ, বিজ্ঞানানন্দজি মহারাজ, ত্রিগুণাতীতানন্দজি মহারাজ, যোগানন্দজি মহারাজ। তারপরে আমাদের নরেন্দ্রপুরে যতগুলো ভবন দেখছো, সেই ভবনের নাম ও মহারাজদের নামে আছে, যারা শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ডিসাইপল ছিল। তারপরে বলছে মহারাজ আপনি একবার প্লিজ মিডাসের স্টোরিটা এক্সপ্লেন করে দিন। এটা তো টাকার ব্যাপার আছে, যে একজন যে আছে টাকা টাকা সোনা সোনা চাইছিল, তো ভগবানের কাছে বর পেয়েছে যে যার যে জিনিসটাকে টাচ করব সে সোনার হয়ে যাবে। এই করে সে তা নিজের মেয়েকে খুব ভালোবাসতো, আর হয়েছেটা কি, যে আশীর্বাদ পেয়েছিল হঠাৎ করে মেয়েকে টাচ করেছে, সেটা আবার সোনার হয়ে গেছিল। মেয়েটা তো সোনার হয়ে গেল, কিন্তু করবেটা কি, ওটা নিজের মেয়েটাকে তো হারিয়ে ফেললো। এটাই হচ্ছে তার মিনিংটা, যে প্রত্যেকটা জিনিস যাকেই টাচ করছি সেটা যদি সোনার হয়ে যায় তো খাবে কি, আর নিজের যে সম্পর্কের লোক থাকবে তারাই তো মারা পড়বে, সব তো শুধু সোনার হয়ে গেল। এই যে মাটির যে পঞ্চভূত যেটা আমরা আছি, সেইগুলো না হয় আমরা যদি, আমি যদি সোনার হয়ে যাই, তাহলে আমার ভিতরে প্রাণ যে আছে কাজ কি করে করবে, আমি কথা কি করে বলবো। এটা হচ্ছে স্বামীজির মন্ত্র কে বানিয়েছিলেন, এগুলো আছে যেটা আমরা পরে করব। স্বামীজির মন্ত্রটা যে আছে, শারদানন্দজির যে জীবন আছে সেটার ভিতরে তুমি পাবে। তারপর যে মহারাজ আই ডিড নট সেন্ড ইউ দ্য মরাল, অল রাইট। স্বামীজির মন্ত্রকে পৃথ্বী, স্বামীজির মন্ত্রটা আমরা অন্য কোনো দিনে দেবো, আজকে যে মন্ত্র নিলাম ঠাকুরের মন্ত্র, তারপরে কি আছে এটা টেলস ফ্রম রামকৃষ্ণ, দিস কোশ্চেন আসবে, স্বামীজির মন্ত্র কে বানিয়েছিলেন। পৃথিস বারে বারে তুমি একটাই কোশ্চেন, এই দুটো আমার কোশ্চেন, কি স্বামীজির মন্ত্র কে বানিয়েছিলেন, আর কি প্রশ্ন ছিল, আর কি প্রশ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না।
এই দুটো হলো, তারপরে হচ্ছে লাস্টের কি আছে, এটা আমি পড়ে দিলাম তোমাদের। সব কোশ্চেনটা আমি দেখে নিয়েছি। মহারাজ স্বামীজির মন্ত্র কে বানিয়েছিলেন, এটা আবার তুমি আবার লিখেছো, একটাই তো প্রশ্ন করছো। ওম ইজ সেড বিফোর মন্ত্র, সব প্রশ্নটা আমি নিয়ে নিয়েছি তোমাদের, ঠিক আছে তো। এখন তোমাদেরকে আনমিউট করছি, আনমিউট করলেই আমি জানি তোমাদের যে কাহিনীগুলো শুরু হবে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে কোথায় গেল আনমিউট করার যে অবস্থা। চ্যাটস, এই তো চ্যাটস। Participants. মহারাজ, হ্যাঁ, সপ্তস্বরা কি বলছিলে বলো। মহারাজ অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো কোয়েশ্চেন নেই, আমি দেখলাম যে আপনি এগুলো দেখতে পাননি। অনিশ দাস লিখেছে ইজ দয়ানন্দ সরস্বতী ডিসিপল অফ রামকৃষ্ণ। Dayanand Saraswati disciple of Ramakrishna was not. He was not Dayanand Saraswati রামকৃষ্ণ ভগবানের ডিসাইপল ছিলেন না, ঠিক আছে। ওকে মহারাজ, এটা আনিশার জন্য নলেজ। এবার আপনি হ্যাঁ, he was not, সুজাত একটা, ঠিক আছে। নাও ইউ ক্যান আনমিউট ওয়ান বাই ওয়ান। আমি দেখছি আয়ুষ্মান কি, অম্বরীশ কি বলছে বলো। মহারাজ আমার থেকে যোগা আছে। মহারাজ বলছি যে আপনি কি আমাদের এই যেমন ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ, এরকম সাধনানন্দজি মহারাজ, ইনাদের নামগুলো একটু লিখে আমাদের গ্রুপে পোস্ট করে দেবেন? আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা কোনো প্রবলেম নেই, করে দেবো। 16 disciples were there. আর মহারাজ বলছি যে যোগিন মা আর গোলাপ মা, অগরমণি দেবী আর লক্ষ্মীমণি দেবী, এরা কারা? হ্যাঁ, এরা এই তো খুব ভালো কোশ্চেন করেছে। এরা যে আছেন শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পরিবারে ছিলেন। কি আছে, সরি স্যার ইন দ্য স্কাই, মানে এটা কি আছে, কি লিখলে সুব্রদীপ, তুমি কি লিখলে? মহারাজ আমাদের যোগা ক্লাস আছে। আমি বুঝতে পেলাম তোমাদের যদি কোনো এমন দয়ানন্দ সরস্বতী জি কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য ছিলেন না, ঠিক আছে তো। স্যার একজন ব্যাচ নামে জয়েন করেছে। মহারাজ আমাদের 1 মিনিটের মধ্যে যোগা ক্লাস আছে। মহারাজ আমাদের 1 মিনিটের মধ্যে যোগা ক্লাস আছে। মহারাজ আমাকে ওই নামগুলো একবার আমরা রেডি আছি, সবাই ক্লাসটাকে থামিয়ে দিচ্ছি এখন। নামগুলো আমাকে পাঠিয়ে ওম, আমরা ওম শান্তি করে দিচ্ছি, গেট রেডি। ওম শান্তি, ওম শান্তি শান্তি, শান্তি, হরি ওম, হরি ওম, তৎসৎ। তৎসৎ। শ্রী রামকৃষ্ণার্পণমস্তু। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নাম ছিল। শ্রী রামকৃষ্ণার্পণমস্তু। রামকৃষ্ণায় পরমস্তু। ঠিক আছে বেটা, রাখছি। তোরা তো এখন যোগা করতে যাবে। Start after 10 minutes. হ্যাঁ, আমাদের 10 মিনিট পরে মহারাজ যোগা ক্লাস হবে। আমার একটা No, ক্লাস no, আছে। 10 minutes after. I have one more class, so let me take leave from Sir. you all. Thank you beta, we will discuss. Thank you, Maharaj. Thank you beta, thank you. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj.